तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कमन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। सर्ब कला समर्थ जुगो जुग अटल सतगुरु, चबर छत्र तख्त दे मालक, जहरा जहूर अति हाजरा हजूर। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान हो। गुरबाणी कीर्तन दे राही परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका रात्रि दे दीवान च जुड़ बैठन का सुभाग समय प्राप्त होया है। गुरु के कीर्तनिया ने गुरबाणी का मनोहर कीर्तन आप जी नूं सरवण कराया। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। पवित्र मुख वाक राही गुरु की महिमा गायन की है। गुरु की संगत पंजवें सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के शहीदी पुरब नूं मना रही ने। देशों प्रदेशों च इस संबंध विच बड़े बड़े सोहने समागम किए जा रहे हैं। वो महान सतगुरु जी का जीवन इतिहास जो असीं पढ़ते हैं, भट्टा ने गुरु की महिमा गायन करदियां होइयां गुरु अर्जन प्रतख हर, कलयुग जहाज अर्जन गुरु, सगल सृष्ट लग बेहतरो। गुरु अर्जन देव जी की बेअंत महिमा विच कीती है। सतगुरु जी की जिंदगी के जे आपां सारे गुण देखिए, उन्हां दा अंत नहीं पा सकते। पर जो आपां एक सतगुरु जी नूं आगू के तौर पर देखते हैं, मनुखी सुभाअ का एक गुण है कि बचपन तो लैके जिंदगी के आखिरी दम तक मनुख कुछ ना कुछ सीखता रहिंदा है। छोटा जिहा बच्चा हुंदा है, वो जो माता पिता पासों सीखता है, घर परिवार चों सीखता है, उहो जिहा ही उहदा सुभाव बन जाता है। छोटे बच्चे नूं माँ प्यो पासों जां मनुखी समाज तो लांभे कर दिओ, कोई वो मनुखी बोल ना सुने तो कुछ बोली बोल नहीं सकेगा। जो कुछ वो सुनेगा वही कुछ बोलेगा, जो कुछ उन्होंने असीं सिखावांगे वही कुछ वो करेगा। मनुखां दे नाल समाज बनता है, कौम बनती है। कौमां दा भी बिल्कुल इस तरह का ही हाल है। जिवें मनुख नूं जिंदगी च किसी चंगे सिक्ख्या दाते की लोड़ है, टीचर की लोड़ है, जो उन्होंने चंगी प्रेरणा दे सके, जो उसकी चंगी जिंदगी की अगवाई कर सके। कौमां नूं भी किसी आगू की लोड़ हुंदी है। जदों कौम नूं चंगे आगू मिलते ने, कौमां उदों धरती के उपर तरक्की कर जांदियां ने। धरती के उपर बेअंत इहो जिहियां उदाहरण ने कि कुछ अजिहियां कौमां होईयां, कोई गिणती विच बहुत ज़्यादा नहीं, पर उन्हां नूं अजिहे आगू मिले कि वो कौमां ने धरती के उपर अपना नाम बना लिया। जिवें कह लो धरती ते उन्हां दे राज भाग बन गए जां छा गईयां। ते बहुत सारियां अजिहियां उदाहरणां भी मिलदियां ने। कौमां गिणती करके बहुत वड्डियां हुंदियां ने, जां उन्हां कोल धन दौलत बहुत हुंदा है, पर जदों उन्हां नूं चंगे आगू नहीं मिलदे तो एडी वड्डी गिणती जां ताकतवर कौमां भी जिहड़ियां ने वो अपनी जिंदगी दियां जां इवें कह लो अपनी जंग हार जांदियां ने। एक बड़ी सोहनी उदाहरण सानू अपने सिख जगत विचों मिलती है। सिख योधियां ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां, मुगलिया साम्राज दियां पंजाब की धरती तो जड़ां हिला दित्तियां।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1801 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬੜਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਸਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਿਕ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਹਸਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਗੂ ਵਿਕ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਗੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਗੂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ, ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੇ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਠੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਸੱਚ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੀਰਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਲ ਲੈ, ਛੱਪੜ ਨਾਤੇ ਸਗਵੀ ਮਲ ਲਾਏ। ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਆਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਨਹਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ, ਛੱਪੜ 'ਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗੂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਸਮਝ ਲੈਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਰਜਿਊੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਖੋਜਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਤੌਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ 'ਚ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਸਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਗੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਿਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਝਲਕਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਛਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੇ ਵਿਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਰੋਕ ਵੀ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੁਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬੀ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਲੜ ਪਿਆ।
बड़े कठोर बचन भी बोले। इत्थों तक जबरदस्ती वो गुरु साहब जी पासों दस्तार उसने खो ली कि इहदा हक मेरा है। ये बड़ी वड्डी घटना सी, कोई छोटी घटना नहीं है। लेकिन गुरु अर्जन देव जी शांत चित रहे। भट्टां दे सोइए असी गुरु ग्रंथ साहब जी च पढ़ते हैं, इतिहास कहता है कि भट्ट उस दिन इस स्थान पर आए सन पहली वेरा। भट्टां ने जो गुरु साहब जी बारे सुनिया सी, गुरु नानक साहब जी बारे, गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी बारे, उन्हें अपनी रचना च बयान किया। पर गुरु अर्जन देव जी ने उन्होंने प्रतख देखा सामने, एक घटना घटी। तो भट्ट कहते गुरु अर्जन देव जी गंगा वांगू शांत, गुरु अर्जन देव जी पहाड़ वांगू अडोल, गुरु अर्जन देव जी धीरज दे घर। भट्टां ने बड़ी कीर्ति की सतगुरु जी की। इत्थे बस नहीं है, पिरथी चंद ने सतगुरु जी के विरुद्ध विरोधियों नाल रल के साजिशां शुरू कर दित्तियां। विरोधी तो पहले ही मौका चाहुंदे ने। ये गोइंदवाल की वो धरती है जिस गोइंदवाल नूं गुरु अमरदास जी ने वसाया सी। और इसी धरती ते गोइंदवाल विच रहन वाले कुछ खतरी मरवाहे जां होर इहो जिहे लोग सन जिहड़े गुरु घर की वडियाई नूं बर्दाश्त नहीं सन करदे। उन्हें गुरु अमरदास जी के विरुद्ध एक मुकदमा भी दायर कर दिता सी अकबर दे वेले। वो गल वखरी कि हार गए। मुकदमे च दोष ये सी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉੱਥੇ ਖੱਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਸੂਦ, ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਉਦਾਰ ਦਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਲ ਗਲੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਰਤਾਈ। सतगुरु जी इत्थों उठ के अमृतसर आ गए। पिरथी चंद ने अमृतसर की नाकाबंदी कर दी। अमृतसर की नाकाबंदी करके जिन्नियां संगतां हुंदियां सन अपने बंदियां नहीं उन्होंने गुमराह करना शुरू करता। गुरु घर च जान ना देना, जे कोई बाहरों कार भेट ली उन्हें गुरु घर च जान ना देनी। गल इत्थे तक पहुँच गई। देखो गुरु घर दे विच जो भी लंगर चलते हैं तो संगतां दे नाल ही चलते हैं, ਜਾਂ जो भी प्रबंध होंगे ने वो सिख संगतां दे सहयोग नाल चलते हैं। संगतां हुंदियां नहीं, जो कार भेट हुंदी वो पहुँचती नहीं। तो लंगर विच जो लंगर छकण की वारी संगतां नूं गुरु के लंगर चों भेज दिंदे सन। लंगर सहजे सहजे मस्ताने होने शुरू हो गए। वो लंगर की वडियाई जिहड़ी भाई सत्ता ते बलवंत जी ने की ना, नित रसोई तेरी है घ्यो मैदा खान, वो वधिया रस अमृत खीर घियाली, वो इहो जे लंगर जिहड़े सी ना सुक्कियां रोटियां ते आ गए। छोलियां दीयां रोटियां खा के भी सिखां ने गुजारा किया, क्योंकि नाकाबंदी करती बाबा पिरथी चंद जी ने। विरोधी ताकतां वल्लों सदा ये जतन रहा हैगा ते है रहना है। वो जतन की है कि जे गुरु नानक दे मिशन नूं फेल करना है तो सब तो पहले लंगरां नूं बंद किया जाए। आ पिछले 2 साल तो असीं देख रहे हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं है कि विरोधी ताकतां ने सिख कौम के विरुद्ध साजिशां करन 'च पिछले कई सालों तो कोई कसर नहीं छड्डी। बदनाम करन दे लई जां इनू सिद्धांतक तौर पर खत्म करन दे लई उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया है। कोई गल लुकी छिपी नहीं है। लेकिन कुदरत नूं जो प्रवान हुंदा वो है। पिछले जद तो ये महामारी पसरी हुई है वो साजिशां रचण वाले किते लभ नहीं रहे कि किते आपां भुखियां नूं रोटी खवाईए, किते लोकां दी जाके मदद करिए, वो किते नहीं लभ रहे। जिहड़े कहंदे कि असीं इस मुल्क दे मालक हां वो किते नहीं लभ रहे। इहो जे मौके ते देसां प्रदेसां नूं जदों असीं पढ़दे खबरां पढ़दे हां ते एक गुरु नानक दा घर है जिहड़ा भुखियां तक रोटी पहुंचा रहा है जां कोई भी उत्थे आके रोटी खा सकदा है। और ये एक सिख प्रचारक होने दे नाते नहीं, मैं विरोधियों के मूँह तो ये तुसीं गल सुनोगे। पिछले दिनी एक बड़े तगड़े फिल्म अदाकार का मैं बयान सुन रहा सा। उन्हें यूट्यूब पर लाइव होकर यह गल कही सी, मैनू नाम भुल गया। और वो बापू ने वो पिता ने आ शब्द गायन किया सी, देश बाबर मोए फिल्मी गायन बड़ा प्यारा जोड़ा गायन। वो पुत्र वो कह लगा कि जिहड़ी गल ये शब्द के शुभ करमन ते कबहू ना डरो, वो गल सिख संगतां ने सच कर दिखाई है कि जिस वे कोई गौरमेंट जिहड़ी नहीं बोड़ सकती। देखो गौरमेंटां असीं चुनदे हां कि विपता वेले काम आउण।
ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁੜਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜਾ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭੁਚਾਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਕਾ 'ਚ ਆਈ ਵਿਪਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਹਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਘਟਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਧੇ ਆਓ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਏ। ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਖਿਆਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਰਸਦਾਇਕ ਖੀਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਵਰਤਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਤਗੜੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਵਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ, ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਰਬਾਬੀ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘੱਟ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਬਈ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਭੇਟ ਆਏਗੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਭੇਟ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਆਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਨਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਆਏ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਕੀਰਤਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ। ਆ ਸਰੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਢ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। 31 ਰਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਜ਼ ਈਜਾਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਨਵਾਂ ਈਜਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ ਬੜੇ ਤਗੜੇ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਨ ਸੁਆਓ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੰਦਰ ਵੜੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਆਓ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਈ। ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਧੀ ਸੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਭਾਲ ਕਹਿ, ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦਾ ਹੋ, ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਪਾਉ ਜੀਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਗੂ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਗੂ ਕੋ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਈਸ ਸਟਾਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਨੋ ਦਾ ਸਟਾਰਮ ਦਾ, ਆਈਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ। ਆਈਸ ਸਟਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਚਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਉਸ ਸਟਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਆਪ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ MP ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਿਪਤਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਾ ਦੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਗੂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਵਿਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਸਰੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਡਰੋੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿ ਆਗੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋੜਖਾਨਾ ਜਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਗੋਲਕਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਕਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਗੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਗੂ ਆਪ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਸੀ ਨਾਲ ਚੁਣੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਐਵੇਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੰਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫਿਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਰਖਿਆ ਕਰੋ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਕਵੇਲੇ ਆਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਆਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੁਕਾਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਗੁਣ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਠੇ ਨੇ, ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਵਿਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਵੇ ਜਰਾ ਚੰਗੇ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਮਾਲ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ। ਉਹਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਸਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਸਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਪਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਸੀ, ਗਰੀਬ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਐ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਆਵੇ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਲੱਖੂ ਕਹਿਣਗਾ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
इतिहास कहता आवे कच्चे निकले। बुद्धू सतगुरु जी की हजूरी च हाजिर होया, महाराज मैं तो सेवा भी की है, संगतां अरदास भी की है, पर मेरे को की गुनाह हो गया है कि मेरी अरदास सफल नहीं हुई। सतगुरु जी कहने लगे कोई सिख भुखा रह गया होना। कहने लगा जी वह आया सी भाई लखू, वो कहते आवे कच्चे रहणगे। ते सतगुरु जी कहने लखू की रसना ते गुरु नानक ही बैठा रहिंदा। वो भावें देखण नूं बाहरों गरीब है तो हर वेले जपजी साहिब ही पढ़ता रहिंदा, लाहौर दीयां गलियां च फिरदियां जपजी साहिब पढ़ता रहिंदा। हुण जिहदी रसना ते गुरु नानक बैठा तो उहदे कपड़ियां तो की अंदाजा लगा सकदा कि किदां दा। जे वो भुखा रह गया तो बचन नूं टालिया नहीं जा सकता। गुरु दी सिख दी रसना ते गुरु बैठा होए उहदा बचन टालिया नहीं जा सकता। ठीक है तू गुरु दी शरण लई है, पर बुद्धू दे भाई लखू दा वाक बदलिया नहीं जा सकता। लखू इन्ना सत्कारयोग है, तू उसकी बाहरली गरीबी देख रहे हैं, वो सिख है गुरु का। जा तेरे कच्चे भी पक्कियां दे भाव विक जाणगे पर आवे कच्चे ही रहणगे, ये बचन नहीं बदलिया जा सकता। इन्ना सत्कार करते ने सतगुरु जी सिखां दा। और सिखां दे प्रति तां गुरु घर च ये गल कही जाती सी कि सिख समान नहीं को नाता, सिखन करके हमरी बाता, सिख तृप्ति ते मैं तृप्तां। अमृतसर सरोवर जां श्री हरमंदर साहिब जिस वेले बन रहे है उदों इट्टां दी बड़ी लोड़ सी, ते इट्टां पक जाण उहदे लई प्रबंध कई बारी, क्योंकि आवे जो चाड़ी दिने आवे ठीक नहीं, इट्टां पिल्लियां भी होंदियां ने, माड़ियां भी होंदियां ने। ते किसी ने दस्सिया कि ये जिहड़े आवे लगाए ने, जे चंगी क्वालिटी की इट कढ़नी है ना, इहदे च गंदगी शहर की लिया के पाओ, मैला पाओ तो इट बड़ी वधिया बनदी। ये होएगा भट्ठियां वालियां दा अपना कोई ढंग तरीका। भाई बहलो जी मालवे की धरती के एक बड़े सरदे पुजदे घराने जिमींदार घराने चों व्यक्ति सन, सखी सरवर दे उपासक सन। उन्होंने गुरु घर की वडियाई का पता लगा, वो भी अमृतसर में गुरु साहब जी की हजूरी च आके सिक्खी ग्रहण कर ली। भाई बहलो नूं पता लगा तो भाई बहलो रात नूं ना अपना भेस बदल के मुड़ासा जिहा मार के जिथे जिथे गंदगी के ढेर चुक के टोकरे भर भर के आवियां च पाउंदे सन लिया के। जदों आवे खोले इट्टां बड़ियां वधिया निकलियां। सतगुरु जी बड़े प्रसन्न होकर कहणगे भी आवे किन्ने इदां दे तैयार कीते, बड़ी सोहनी इट निकली है। तो किसी ने कहता है भाई बहलो की मेहनत है, सारी रात गंदगी ढो ढो के विच पाउंदा रहा भाई बहलो। तो जदों सारा कार्य संपूर्ण होया ना, आपां देखदे को कार्य सिरे चढ़ जाए तो फिर असीं उसे खुशी समागम रखते हैं, असीं पतवंतियां नूं बुलाउने, सत्कार दिंदे आ। उदों पता की हुंदा है, वो काम करन वाले पिछे रह जांदे, होर ही चौधरी आके सिर पाओ गल च पवा के चलते फिरदे फोटो फाटो लवा के, यही कुछ है ना साडा रिवाज बन गया। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जदों ये समागम रचिया, उहदे एक गल की भाई बहलो सब तो पहलों, भाई बहलो नूं सब तो पहलों सन्मान दिता जाएगा जिन्हां दी एडी वड्डी घालन है। उन्हें ये नहीं कहा कि गंदगी ढोंदा रहा है जां इन्हें कोई अडंबर नहीं किया। भाई बहलो सब तो पहलों इहो जे सिखां नूं सतगुरु जी ने मान दिता। यह है कि आगू जिहड़ा अगवाई इदां करे कि जिहड़े लायक बंदे उन्हां नूं पूरा सन्मान देवे। आगू जिहड़ा वो गरीबी अमीरी ना देखे, वो बराबर का सत्कार देवे। आगू जिहड़ा उहदे अंदर निर्माणता होवे, आगू जिहड़ा उहदे अंदर सेवा भावना होवे, आगू जिहड़ा उहदे अंदर एक इहो जी क्वालिटी होए कि जो कुछ वो आप कहंदा है उही लोगों नूं करे, और जो कहंदा है वो आप करे। वो ये नहीं कि लोगों नूं कहे सिर दिओ ते अपने परिवार नूं अमरीका ही भेज दे, लोगों नूं कहे जी आ जाओ धर्म युद्ध दा मोर्चा लग गया तो अपना परिवार उहदा लुकदा फिरे। वो आगू नहीं गिणे जाते। आगू वो हुंदे ने जिन्हां दे अंदर कौम लई मनुखता दे लई लड़ मरन दा चाह हुंदा है। सतगुरु जी की वडियाई करदे हां, गुरु रामदास जी ने जिहड़े बचन कहे सन कि जिस दे अंदर सच है सच्चा नाम मुख सच अलाए, वो आप हर मार्ग चलदा होर ना हो हर मार्ग पाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज का जो असीं जीवन इतिहास पढ़ते हाँ, एक आगू के तौर पर बेअंत क्वालिटियां ने, कवि सन, विद्वान सन, कीर्तनी सन, गुरु सन, सेवादार सन, बहुत कुछ सन, पर एक आगू के तौर पर वो एक महान आगू सन जिन्हां वेले सिੱਖੀ दूर दुराडे पसरी। जे लोड़ पई तो आप तत्ती तवी ते भी बैठ गए। मरना दस दिता कि दूजियां दे हितां लई, दूजियां दे हक्कां दे लई, दूजियां दी कुर्बानी, दूजियां नूं बचाउण दे लई जे लोड़ पै जाए तो इस तरीके नाल मरना भी पै सकदा है। ये सबक भी सतगुरु जी ने दे दिता। उस महान सतगुरु जी का पावन शहीदी पर गुरु की संगतां मना रही ने, जिन्हां दी कीर्ति करदे हैं भट्टां ने कहा सी, कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बेहतरो।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।